पवित्र स्नान पूर्णिमारे भक्तों पाई महाप्रभुଙ୍କ गजानन बेश महाप्रभुଙ୍କର अपूर्व लीला महाप्रभु स्नान पूर्णिमारे 108 गरारे सुनाकूरु जल आसी चतुर्था मूर्ति स्नान मंडपरे लक्ष लक्ष भक्तों भिड़े स्नान करती परे परे गजानन बेश हुए राति महाप्रभु को दैतापति सेवक माने चतुर्था मूर्ति को अणसण गृह को नियंती महाप्रभु अड़सर 15 दिन रुहती। यही समय पटीदियों पूजा पाती महाप्रभु को दर्शन न पाई भक्त माने यही समय ब्रह्मगिरी अलारनाथ को दर्शन करी महाप्रभु को दर्शन करिवार पुण्य अर्जन करिथांती। महाप्रभु को गजानन बेश भक्तों होइथाय बोली कहिसेंती एडवोकेट पूर्णचंद्र दास। पुराण कथा अनुसार महाराष्ट्र गणेश भक्त गणेश भट्ट महाप्रभु स्नान पूर्णिमा महाप्रभु को दर्शन करने आसी किंतु से महाप्रभु को दर्शन करें किंतु महाप्रभु को गजानन बेश देखा न पाई मन दुखरे चली जाते। महाप्रभु भक्तों मन को जापारती तेणु गणेश भट्ट मन दुखरे फेरी तुलसी चौरा ठारे होइतबा बेले महाप्रभु स्वप्नादेश होता। गणेश भट्ट से फेरी आसी स्नान मंडप महाप्रभु गजानन बेश दर्शन कर आनंदित होते। सेवेठारु स्नान मंडप महाप्रभु गजानन बेश हो आसुछि। जय जगन्नाथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मु एडवोकेट पूर्णदास फाउंडेशन अध्यक्ष भक्ति अर्घ पत्रिकार संपादक। आज जो ज्येष्ठ पूर्णिमा उपरे महाप्रभु होउचंदी अनंत, तांको लीला अनंत, तांको रूप अनंत, तांको गुण अनंत, तांको महिमार पटांतर नहीं। महाप्रभु श्रीक्षेत्र रे आसिक साक्षात विराजमान करिसेंती। महाप्रभुଙ୍କର एथरे सब लीला मानवीय लीला एवं एठी महाप्रभुଙ୍କର जेते विभिन्न यात्रा उपयात्रा सब जाता मास हुए। द्वादश यात्रा भितरु स्नान यात्रा एक महान यात्रा उठे। महाप्रभुଙ୍କର जेते यात्रा अछि केवल दुईटा यात्रा रे महाप्रभु स्वयं प्रतिमा निजे बाहर को आसंती। आउ सब यात्रा रे हमर तांकर विजय प्रतिमा सबु यात्रा कार्य सारंती। से गोटे हूँ स्नान यात्रा आ गोटे हूँ रथ यात्रा। स्नान यात्रा रे कौन हुए ना महाप्रभु तांकर हूँ यात्रा आरंभ पूर्व ये पूर्व दिन राति जो जल अधिवास होकर रही था एवं जो दिन स्नान पूर्णिमा हुए से दिन यही जल रे आसी महाप्रभु हूँ स्नान करती। स्नान पूर्णिमा पूर्व राति भोर तीन ठाकुर एवं सुदर्शन महाप्रभु आम स्नान मंडप को विजय करती। एमाने धाड़ी पहंडी रे आसंती। प्रथमे सुदर्शन महाप्रभु आसंती, तापरे बलभद्र, तापरे देवी सुभद्रा, तापरे जगन्नाथ। बलभद्र आसी रुंधा ही सारिला परे तापरे आमर जगन्नाथ आसंती, सी रुंधा हुअंती। रुंधा परे देवी सुभद्रा मझिरे जाइकी रुंधा हुअंती। पाखरे तो आगुरु सुदर्शन थांती एवं महाप्रभु तीन ठाकुर रुंधा हो सारिला परे दक्षिण गुरु विजय प्रतिमा आमर हूँ सिंगारी सेवक माने पुष्पालक सेवक माने नहीं आसंती एवं से विजय प्रतिमा विजय सारा परे महाप्रभुଙ୍କର हूँ मंगल आरती एवं नीति आरंभ हुए। मंगल नीति पर अवकाश पर आउ विभिन्न भोग राग हो सारा हुए। यही दिन गजपति महाराज भी रथ यात्रा पर हूँ छेरा पहरा करती एवं यही छेरा पहरा सरला महाप्रभुଙ୍କର जो आगुरु अधिवास हूँ सब जल आमर गराउडी सेवक मैंने आणती। एथिरे बलभद्र को 33 कुंभ एवं महाप्रभु को 35 एवं हूँ सुभद्रा को 22 एवं आमर सुदर्शन को 18 गरारे हूँ महाप्रभु गाधाती। ये गाधा सारा महाप्रभुଙ୍କର भोगराग सरला महाप्रभुଙ୍କର स्वतंत्र आकर्षण एक हूँ गजानन बेश हुए। यही बेश एक हूँ देखा सारा देश प्रदेश बहुत भक्त आसीता। ये गजानन बेश उपरे एक सुख हूँ आमर सुंदर उपेक्षानट अच्छा हूँ महाराष्ट्र गणपति भट्ट जड़े हूँ विशिष्ट हूँ साधक थिले।
से भाविथिले जे महाप्रभु होउचंदी परम ब्रह्म एकोठारे सबु ठाकुर लीन एवं महाप्रभु पाखरे गले मु मोर आराध्य देवता गणम होउची गणेशଙ୍କୁ तांको साक्षात करि परिबी या भावी गणपति भट्ट श्रीक्षेत्र आसीथिले एवं सेही दिन महाप्रभुଙ୍କୁ से दर्शन कले किंतु दर्शन कला परे तांकर से इष्ट गणपति गण होची गणेशଙ୍କର गणपतिଙ୍କର କିଛି ସତ୍ତା ପାଇଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଫେରିକିରି ପଳଉଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଏ ଗଣ ହେ ହଉଛି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ତୁମେ ଆସ ଆଉ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ମହା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପୁଣି ଫେରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ହଉଛି ସବୁ ଦର୍ଶନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇ ଗଜାନନ ବେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଉତାର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଦୈତାପିଜ ସେବକ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେଇ ହଉଛି ଆମର ଆଉ ସ୍ନାନ ହଉଛି ଗର୍ଭଗୃହର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିଅନ୍ତିନି ସେଇ ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠାରେ ତାପରେ ହଉଛି ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରେ ଏକ ତାଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବଡ ଖଟ ପଡିଥାଏ ଏଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଢୁକୁଡି ଦୁଆର ହେଇଥାଏ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ଦିନଠୁ 15 ଦିନ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଣସର ଘରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତାଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଏଥିରେ ଆମର ତାଟି ଠାକୁର 3 ଜଣ ବନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ସେଇଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ତାଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଆମର ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ହଉଛି ଟୋଟାଲି ପୂଜା କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଥିରେ ଅଣସରରେ 15 ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଅବତାରରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୈତ ସେବକ ଏବଂ ପତି ମହାପୁତ୍ର ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେଦିନ ରଙ୍ଗିନୀ ଫୁଲ ଲାଗେ ଧଳା ଫୁଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହଉଛି ଫଳ ଆହାରେ କରାଯାଏ ପଣସ କଦଳୀ ଆମ୍ବ ସବୁ ପୁଷ୍ପାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲୁରି ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ହଉଛି ଚକା ବିଜେ ହେଇ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ 15 ଦିନ ସରିଲା ପରେ 14 ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଆମର ତା ହଉଛି ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ପୁଣି ଆମର ହଉଛି ରଥାରୂଢ ହେଇ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଣସର 15 ଦିନ ସେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତିନି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା କଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଠାରୁ ହଉଛି 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଅଲାରନାଥ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଏଇ ଅଲାରନାଥକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟହ ଚାଲିକିରି ଆସି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କହେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ଯୋଉ ଫଳ ମିଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଇ ଫଳ ମିଳେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନାନ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଛି ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପାଣି ହଉଛି ଗରାରେ ପାଣି ଆସେ ସେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତଳା ଠାକୁରାଣୀ ପାଖେ ଯୋଉ ସୁନା କୂଅ ଅଛି ସେଇ କୂଅରେ ହଉଛି ପାଣି ସେ କୂଅ ବର୍ଷ ସାରା କେହି ତାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତିନି ଏବଂ ଏଇ କୂଅରୁ ପାଣି ଆସି ଆମର ଅଧିବାସ ଘରେ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ କଥା ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତି ସବୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଅଛି ତୀର୍ଥ ନଈ ଅଛି ସବୁଠୁ ପାଣି ହଉଛି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଜଳରେ ହଉଛି ଅଧିବାସ ଘରେ ରହିଥାଏ ସେଇ ଜଳରେ ହଉଛି ଗାଧାନ୍ତି କାଳକ୍ରମେ ଆଉ ସବୁ ତୀର୍ଥରୁ ଆସିପାରୁନି ତେଣୁ ଏଇ ସୁନା କୂଅରୁ ପାଣି ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଗାଧାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପାଣିକୁ ଗରାବୁଡ ସେବକ ମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ପାଣିକି ନବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ସମସ୍ତ ମଠ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତି ହଉଛି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ହଉଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ 7 ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ଟାହିଆ ବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏଇ ଟାହିଆ ହଉଛି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଏଇ ମଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏ ଟାହିଆ ବଡ କମନୀୟ ଏଇ ଟାହିଆ ଯେତେବେଳେ 7 ତଳେ 3 ବାଡ଼ ଠାକୁର ହଉଛି ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମଠ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ହାତୀ ଚାଳିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଟାହିଆ ବେଶ ଧରିକିରି ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିକିରି ଆମର
ହଉଛି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ବେଶ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏକ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବହୁ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ଅଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ସବୁଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ହଉଛି ଘୋଡ଼ଣୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାଟା ଖୋଲା ଥାଏ। କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜେ ବର୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଉଛି ଗାଧାନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହା କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ହେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ହଉଛି ଗାଧାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଏବଂ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ତାଙ୍କଠାରେ ସବୁ ଅବତାର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଯେତେ ଅବତାର ଅଛି ସେଇଥର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। ଯେପରି ରାମ ଜନ୍ମ, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ, ବାମନ ଜନ୍ମ, ସବୁ ଜନ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ହଉଛି କରାଯାଏ। ଯେମିତି ସେଇ ଅବତାର ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଜନ୍ମ ନୀତି ହୁଏ, ସେ ସବୁ ପାଳିତ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଅନନ୍ତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରେ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୀତି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଏଠି ନୀତି ଅଛି। ଗୋଟେ ନୀତି ସରିଲେ ଆର ନୀତି ହବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ନୀତି ଆଡେଇ ଦେବା, ଏହା ହଉଛି କେବେ ହେଇନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଟୋଟାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଦେବା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଅନାଦି କାଳରୁ କେବଳ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଅମର, ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସେହିପରି ଅମର। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀକି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ଉଠେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ? ଉତ୍ତର ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣ। ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦର୍ଶନର ଫଳାଫଳ କଣ? ନା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ପାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଜୀବ ପାଏ ଆନନ୍ଦ, ଦିଏ ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାଧବ, ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେବକ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ନାଚଣା ତାଞ୍ଚଣା ପାଆନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆଚଳ। ବହୁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଲବ୍ଧି କେବଳ ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, ଏକୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହା ହଉଛି ସାଧାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଉଛି ଭକ୍ତ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କୁଆଡୁ ଏତେ ଆସୁଛନ୍ତି କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଏତେ ଖୁସାମତ ଏତେ କଲେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା କୋଉ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରୁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏତେ ଧାଡିରେ ରହି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଅଭୁଲା ଆନନ୍ଦ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ରୂପ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ପାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।